नमस्कार बंधुगण, विजया एकादशी दिन आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी केवल 5टी काम कर दियंतु। कुंभ मेलारे स्नान करिबा ठारू अधिक पुण्य आपण माने प्राप्त करि परिबे। बंधुगण, दीर्घ 144 वर्ष परे पावन पवित्र कुंभ मेला अनुष्ठित हेउची। जदि आपण माने स्नान पाई जाई पारु नाहांती ताहाले विजया एकादशी साही स्नान दिन निश्चय करंतु एही 5टी काम। भगवान श्रीहरि एवं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपण मानंकु प्राप्त हेबा सह आपणक घर सुख समृद्धि रे परिपूर्ण हेबो। बंधुगण, आम धर्मशास्त्र मानकरे वर्णित होईची सबुठारु बड़ व्रत हेउची एकादशी व्रत। केवल एकादशी व्रत करिबा द्वारा ही समस्त पूजा व्रत उपवासर जेतिकी पुण्य जणे लाभ करि परिबो। सेमिति तो देखिबाकू गले प्रत्येक मासरे 2टी एकादशी पड़ी थाए, किंतु फाल्गुन मासर कृष्ण पक्षर जो एकादशी ताहार किछि विशेष महत्व रहिछि। एहाकू एही एकादशी को विजया एकादशी बोली मध्य कहा जाए। एही दिन जो लोक ब्रह्म मुहूर्त उठी 5टी काम करिबा सह भगवान विष्णुंकर भक्ति निष्ठार सह पूजा करिथाए, से समस्त क्षेत्र रे विजय लाभ करिबा सह लक्ष्मी नारायणंकर विशेष कृपा प्राप्त करिथाए। बंधुगण, पंचांग अनुसारे फाल्गुन मासर विजया एकादशी फेब्रुआरी 24 एई मासर 24 तारिख दिन पड़ुची। एई दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी केवल 5टी काम आपण माने करि दियंतु। कोटि कोटि जन्मर पुण्य फल आपण मानंकु प्राप्त हेबो। केउ 5टी काम आपण माने करिवे ताहा आजिर भिडियो रे आपण मानंकु कहिबी। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ करी आसीतिबे तेबे आपण मानंकु विनम्र अनुरोध करूची चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक कर दियंतु। आपणक परिवार लोक मानंकु एवं सांग साथी मानंकु भिडियोटी शेयर कर दियंतु, हुए तो सेमानंकर मध्य किछि मंगल होई जिवो। भिडियोटी को लाइक करिबा सह कमेंट रे जय लक्ष्मी नारायण निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण, स्कंध पुराण अनुसारे जेतेबेले माता सीता को अन्वेषण करी बानर मानक सह श्री रामचंद्र सिंधु कूल रे पहुंची थिले, आगकू जिबार रास्ता ही बंद हो जाइतिला। सेतेबेले दालभ्य मुनिंक निर्देश क्रमे श्री रामचंद्र एवं संपूर्ण बानर सेना विजया एकादशी व्रत करितिले एवं भगवान को प्रसन्न मध्य करितिले। भगवान का आशीर्वाद रु सेमाने सिंधु लंघन करिबा सह लंका को विजय मध्य करितिले। तेणु एई एकादशीर नाम विजया एकादशी अटे। तेणु आपण माने एही एकादशी दिन भगवान नारायणंकर पूजा करिबा सह एही 5टी काम निश्चय करि दियंतु। देखिबे आपणंकर जहाँ भी समस्या रहिछि ताहा निश्चय दूर हेबो एवं जो काम आपणंकर अल्प अल्प के पूरा होई पारु नाही से सबु काम आपणंकर बहुत जल्दी पूर्ण हेबो। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आपणंकु निश्चय सफलता मिलिबो। तेबे कौन करिबार अछि, आपण मानकु केउ 5टी काम करिबार अछि, चलंतु जानिबा। प्रथम कामटी कुंभ मेलार साही स्नानर पुण्य प्राप्त करिबा पई एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी आपण मानकु स्नान करिबार अछि। यह होछि आपण मानकर प्रथम काम। जो जल रे आपण माने स्नान करिवे सेई दिन सेतिरे टिके गंगा जल मिसई नेबे एवं मुंडो धोईकी स्नान करिवे। स्नान करिबा समय आपण माने पवित्र स्नान मंत्र उच्चारण करिवे, जहा हेउछि कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आउ थरे कहि दउछि, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। एही मंत्र को 3 थर उच्चारण करी स्नान करिवे। देखिबे कुंभ मेलार स्नान सह समान पुण्य आपण मानकु प्राप्त हेबो।
ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଜଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଏହି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହ ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଯେମିତି ଲଡ଼ୁ ହେଉ କି କଦଳୀ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହେବ। ଥରଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେହି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଉପାୟଟି ଥରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ତାହା ଥରଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କେହି ସନ୍ତାନ ଜନିତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବା ଚାକିରି ନ ହେବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା କୌଣସି ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏହି ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି, ତୃତୀୟ କାମଟି ବହୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ କାମ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କହୁ, ତାହା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟରେଖା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଭାଗ୍ୟରେଖା ଯେଉଁ ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ କିପରି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋବରର ମଣ୍ଡଳାଟିଏ କରିନେବେ। ଯଦି ଗୋବର ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବା ସହ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ନିଜର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କାମଟି, ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦାନ କରିବାର କିଛି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଲଡ଼ୁ ହେଉ କି କଦଳୀ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଲି ହାତରେ ଘରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କଟୁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି,
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ସେବା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ କାମଟି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। ଯିଏ କେବଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ଉପବାସର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପାଚିଲା କଦଳୀରେ ବୁଟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 5ଟି କାମ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଥିବ, ତାହା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପକେ ହେଉ ହେଉ ଅଟକି ଯାଉଥିବ, ସେହି କାମଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ଯେଉଁ କାମକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ 5ଟି କାମ କହିଲି, ସେ କାମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିଥାଉ, ସେହି କାମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 24 ତାରିଖ ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି 5ଟି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର କର୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି 5ଟି ନିହାତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।